Already we started the area of triangle using the vertices. The proof we also completed. Howdri proof no complete ಮಾಡಿದೇವಿ. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ form ನೋಡ್ರಿ correct ಆಗಿ. The area of a triangle, so A is equal to 1 by 2 into bracket of, look at here, 1 by 2 into bracket of. So the vertices ಹೆಂಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. So x1, the first vertex is x1 into bracket of. So second one x1 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y2 minus y3. So y2 minus y3 plus x2 into bracket of. So x2 ಇಲ್ಲದಲ್ರಿ. So next step ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, y3 minus y1, y3 minus y1 plus x3 into bracket of ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ x3. So next step ಯಾವುದು, y1 minus y2. So this is the form of the using the vertices and the form of area of a triangle. Clear? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ ಬೇಗ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸೋಣ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. Find the some more problems on using the vertices. Find the area of triangle. Area of triangle whose vertices are find the area of triangle whose vertices are 3 4. So 3 comma 4 2 comma minus 1 and so 4 comma minus 6. Find the area of triangle whose vertices are, there are 3 vertices. So 3 comma 4, 2 comma minus 1 and 4 comma minus 6. Notice simple as the problem. So these are the points of x1 y1, so x2 y2, then x3 y3. Clear? Howda? So x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are the any 3 vertices. Therefore the area is equal to, direct ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, 1 by 2 into bracket of, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತವ್ರಿ. 1 by 2 into bracket of x1 into bracket of y2 minus y3. ಹೌದಾ? ಸೊ x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, 3 into bracket of y2 minus y3 ಅಂದ್ರ -1 minus of minus 6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಏನೈತೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. x1 into bracket of y2 minus y3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ x2 into bracket of plus x2 into bracket of x2 into bracket of ಏನ್ರಿ, y3 minus y1. So y3 minus y1 plus x3 into bracket of, x3 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ, 4 into bracket of so 4 into bracket of y1 minus y2. y1 minus y2 ಅಂದ್ರೆ 4 minus of minus 1. ತಿಳಿತಾ? So therefore area equal to 1 by 2 into bracket of, look at here, so 3 into bracket of, so minus 1 minus of minus 6 andra minus 1 plus 6, minus 1 plus 6 andre ಎಷ್ಟು, 5. Next plus 2 into bracket of minus 6 minus 4 andra minus 10. Next plus 4 into bracket of, look at here, 4 minus of minus 1 andre ಎಷ್ಟು, 5 ಅಲ್ಲ. So 1 by 2 into bracket of 3 into 4, so 3 into 5, 15, minus 10 into 2, minus 20, plus 5 into 5, 4 ಅಂತಂದ್ರೆ plus 20. So plus 20 minus 20 cancel. So therefore the area is equal to 15 by 2 square as the units. ತಿಳಿತು? Hello? So the square units because of this is the area. So area connected and therefore the unit should be square units. 15 by 2 square units. Clear? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ. So write down next one. ತಿಳಿತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೌದಾ? ಓಕೆ. So write down next problem.
show that the points. So ಈ type problem ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, it's given by the 3 vertices, then find the area of triangle. So using the vertices. So ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ next problem. Show that the points minus 5 comma 1, minus 5 comma 1. Show that the points minus 5 comma 1, 5 comma 5 and 10 comma 7 are collinear. COLLINEAR. Show that the points minus 5 comma 1, 5 comma 5 and 10 comma 7 are the collinear. ನೋಡ್ರಿ collinear ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮೊದಲಿಗೆ collinear ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ 3 vertices ಕೊಟ್ರೆ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Find the area of triangle. Look at here. ಆಮೇಲೆ collinear ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. Look at here. The area is equal to 1 by 2 into bracket of. This is the point of x1 y1 and x2 y2, then x3 y3. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು collinear ಏನಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. What is the area of the using the vertices? So 1 by 2 into bracket of minus 5 x1 into y2 minus 5 minus 7. Very good. Next plus x2 into bracket of ಏನ್ರಿ 7 minus 1 ಅಂದ್ರೆ y3 minus y1. Next plus 10 into bracket of y1 minus y2 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 5. ತಿಳಿತಾ? ಅಂದ್ರೆ x1 into bracket of y2 minus y3 plus x2 into bracket of y3 minus y1 plus x3 into bracket of y1 minus y2. So ಏನಾಗುತ್ತಾ? Therefore the area equal to 1 by 2 into bracket of ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್. 5 minus 7 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? minus 2 into minus 5 ಅಂದ್ರೆ plus 10. Next plus 7 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 6. So 7 minus 1 6 into 5 30 ಅಲ್ಲ. Okay. Next 1 minus 5 ಅಂದ್ರೆ minus 4 into 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? minus so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. So 10 plus 30, therefore the area equal to 1 by 2 equal to 40 minus 40 ಆಯ್ತು. 40 minus 40 ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ? 40 minus 40 ಅಂದ್ರೆ 0 into any term become ಅಂದ್ರ the area should be 0. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಬಂತೀವಿ? 0 ಬಂತು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಏರಿಯಾ 0 ಅಂತಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡು. ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ collinear. collinear ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು. ತಿಳಿತ್ ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದ? ಎಸ ಹಲೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತಾ? 0 ಆಗುತ್ತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ಒಂದು 5 minus 5 1, ಇನ್ನೊಂದು 5 5, ಇನ್ನೊಂದು 10 7. ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಡಕ್ ಬರುತ್ತನ? ಬರಲ್ಲ. therefore the area equal to 0. so area equal to 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ these 3 points are the collinear. ತಿಳಿತಾ? ಹಲೋ, ತಿಳಿತ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? yes, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. so all the points, there are these 3 points, these 3 vertices having the same line. ಬರ್ಕೋಬೇಕದನ್ನ. these 3 points having the same line, therefore the area equal to 0. area equal to 0 ಆದ್ರಾಗ collinear ಏನ್ರಿ? ಅವಾಗ these 3 points are the collinear. clear? ತಿಳಿತಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿತಲ್ಲ collinear ಅಂತೇಳಿ? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. so all the points having the same line, therefore it should be collinear. so write the next problem. ತಿಳಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ find the value of a, small a. find the value of a. find the value of a if the points
find the value of a if the points 1 comma 4 1 4 a minus 2 minus 3 16 1 4 a comma minus 2, this is a comma minus 2 and minus 3 comma 16 are collinear ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ collinear ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. these 3 points are collinear ಅಂದ್ರೆ what do you mean by area? hello, area equal to 0 ಅಂತ consider ಅಂದ್ರೆ all the points are collinear ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. then area equal to 0, then using the area equal to 0 then find the value of a. so ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. so this is x1 y1, so x2 y2 and x3 y3. therefore the area is equal to ಏನ್ರಿ 1/2 into bracket of 1/2 into bracket of ಏನ್ರಿ x1 into bracket of x1 ಅಂದ್ರೆ 1 x1 into bracket of y2 minus y3 plus x2 into bracket of x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ a ಐತಿ x2 into bracket of y3 minus y1 60 minus 4 plus x3 into bracket of what do you mean by x3 minus 3 into bracket of so y1 minus y2 ಅಂದ್ರೆ 4 minus of minus 2. clear ತಿಳಿತಷ್ಟ? yes. so therefore ಮೊದಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು 1/2. so minus 2 minus 16 ಅಂದ್ರೆ minus 18 into 1 minus 18. next 16 minus 4 ಅಂದ್ರೆ 12 into a ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ 12a. next plus or minus minus 3 into bracket of so look at here plus or minus minus 3 into bracket of 4 minus of minus 2 ಅಂದ್ರೆ 4 plus 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೇ. so therefore area equal to 1/2 into bracket of look at here ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು minus 18 plus 12a again minus 3 into 6 ಅಂದ್ರೆ minus 18. so therefore area equal to 1/2 into bracket of minus 18 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು minus 18 comma minus 18 minus 36 plus 12a. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನಗ the area what is the all the points are collinear ಅಂದ್ರೆ area equal to ಏನಪ್ಪಾ 0 ಅಲ್ಲ area equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1/2 into bracket of minus 36 plus 12a equal to 0. ಈ 1/2 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 0. ಸೊ ಉಳಿದಷ್ಟು minus 36 plus 12a equal to 0. ಸೊ ಈ 12a ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ minus 36 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 12a equal to 36. ಸೊ a equal to 36/12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ 3 ಅಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. therefore the area equal to 3. ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಜಲ್ದಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ, ತಿಳಿದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನೀವು ಬುಕ್ಕ ತೆಗೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಟಾಸಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಲೋ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅ 5 minutes, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು 5 minutes ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ. Yes, write down the next concept, straight line. So actually ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ straight line.
straight line. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the definition of straight line? Yes, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? What is the definition of straight line? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, this is the straight line. ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. A line is passing through the particular direction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೇನಾ? ಹಲೋ, what is the definition? How to define as the straight line? ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ, ಬರ್ಕೋಬೇಡ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, what is the definition of straight line? So definition of straight line, we can define as the any straight line, a locus of a point, locus of a points, locus of a points ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 10th ಕಲ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ, ಬಿಂದುಗಳ ಘನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಏನಂತೀರಿ? ಬಿಂದುಗಳ ಘನ. ಸೊ locus of a points, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. The locus of a points, locus of a points which moves a single line. It's nothing but a single plane. So we consider as a coordinate system of a plane ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್. So then what is the straight line? How to define as the straight line? A locus of a point which moves as a plane ಮ್ಯಾಗ. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಮತಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ. ಸಮತಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಮತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಿಂದುಗಳ ಘನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಐತಿ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಂತೀವಿ ನಾವು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. Equation of a straight line, the first one, general equation of a line. So first concept one by one neat-ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋತೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋತೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಜನರಲ್. ಸೊ equation of a line. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the general equation of a line? ಏನ್ರಿ ಜನರಲ್ equation of a line? ಏನ್ರಿ? ಬರ್ಕೋ. ದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತ? ದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c is equal to 0. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c equal to 0 ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ is ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c equal to 0. So this is the general equation of a line. Continue. Where a, b, c are the a, b, c are the a, b, c are the real constant. Real constant. A, b, c are the real constant. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, the general equation of a line ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ax plus by plus c equal to 0. This is the general equation of a line where a, b, c are the real constant ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಂತಾರಂದ್ರ what is the degree? highest degree ಏನೈತಿ? 1 ಅಲ್ಲ? x and y are the variables ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. a, b, c are the constant, real constant. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ x ಇದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ y highest degree ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. therefore the line is always first degree equations ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. The line is always the first degree equation. Clear? ತಿಳಿತಾ? yes or no? hello? yes. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್. ದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ax plus by plus c equal to 0 and a, b, c are the real constant and x, y are the variables. Therefore the another term ಇನ್ನೊಂದೇನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು?
ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನೈತಿ 1 ಐತಿ, therefore ಏನಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಏನಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಐತನ್ರಿ ಇದು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ, this is the first concept, general equation of a line ax plus by plus c equal to 0. So second concept, ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಟ್ಟೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತಾವ, ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋತ್ರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಎಸ್, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್, ರೈಟ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. The slope of a line is the tangent of the angle. The slope of the line is the tangent of the angle made by the line. Made by the line. Tangent of the angle made by the line with x-axis. With x-axis. With x-axis, the positive direction. The positive direction. So ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by slope? The slope of a line is tangent made by the angle of the line. The tangent made by the angle of the line with x-axis as a positive direction. Look at here. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So this is very very important concept. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. The slope of a line, angle made by the tangent angle made by the, it is the angle with the line, then with the x-axis as the positive direction. Look at here. So illond ಎರಡು ಲೈನ್ ಅದಾವ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿನಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್, the angle should be measured in the positive. Angle positive ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್? Yes. So if the angle is positive, then it can be measured in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗುವುದು. ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿರಿ, ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಏನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಾರ ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಅದ ರೀ? ಇಲ್ಲದ ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಟೈಪ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಏನದು? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದೇನ್ರಿ? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗೈತಿ, ಹೌದ್ರಿ? ದೆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಲೋ? Okay, next. So this is the slope. Slope ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The slope of the line is the tangent made by the angle. Tangent, this is the one tangent made by the angle with the x-axis, then the positive direction. So ಇದು positive direction ಇದು. So this is called as the slope. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಲೋಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನೈತಿ? ಥೀಟಾ ಐತಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ದ ಥೀಟಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ?
slope of the line ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. So tan theta, theta is the angle made by the line, then tan theta is the slope. So next ನೋಡು, this slope, ಈ ಸ್ಲೋಪ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೋ? ಕಡಿಮೆ ಐತಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎರಡು ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90. ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90. ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತ? ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 1/√3. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟ್ಯಾನ್ 45 1 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟ್ಯಾನ್ 60 √3 ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟ್ಯಾನ್ 90 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? tan 90 become it's a infinity, it's not defined, ಬರಲ್ಲ. ಸೊ tan 90 ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದು ಇರ್ತ ಮುಂದೆ ನೋಡು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, ಇಫ್ ದ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಘು ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ನಿಮಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಲಘು ಕೋನ, ಲಂಬ ಕೋನ, ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ಲಘು ಕೋನ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರ ಲಂಬ ಕೋನ, ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರ ವಿಶಾಲ ಕೋನ. ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋ, ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಕೊಂಡು ಜಲ್ದಿ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್, ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ದೆನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ? ಹಲೋ, ಹಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಫ್ ದ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಫ್ ದ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್, ಥೀಟಾ ಅನ್ನು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆತಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ದ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಬರೆಯಪ್ಪ. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ತಳಗ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋ. ಬರೀ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್, acute, ACCUTE, theta is acute angle, then the slope is positive. Then the slope is positive. Next, second diagram ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡು, ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿವ್ಸ್, ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿವ್ಸ್, OBTUSE, ಆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ಹಲೋ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿವ್ಸ್. then the slope he is negative. if the theta is negative, theta negative ಇತ್ತಂದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಸೊ theta obtuse ಅಂದ್ರೆ theta become the angle should be obtuse ಅಂದ್ರೆ greater than 90. 90ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನು? ನೆಗೆಟಿವ್. 90ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ, ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿದುವ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 135 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋರಪ್ಪ. 135 ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 90 ಅಲ್ಲ? ಸರ್ ನೋ?
ಹಲೋ 135 is the greater than 90. ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕಿದು ಸ್ಲೋಪ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ ನೋಡೋ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಂದ್ರೇನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಬೇಕಾರ. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿನಗ. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನಂತೀರಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 135 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 135 ಅದೆಷ್ಟರ ಇರಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ 135 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು tan of 90 plus 45 ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ tan of 90 plus 45 tan of 90 plus theta ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಲೋ tan of 90 plus theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೈನಸ್ cot theta ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರ್ರಿ ನಾಳೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ರಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ 15 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ tan of 90 plus theta is equal to minus cot theta minus cot 45 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಲೇ -1 ಅಲ್ಲ. therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತೋ ಹಲೋ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಡು ಸಾಕು. ಇಫ್ ದ theta become acute, so what is the slope? Slope is the tan theta. If theta become acute, then the slope of the line is positive. If theta become obtuse greater than 90 90ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟರ್ ತಗೋ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಕೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಐತಿ ನಿಮ್ಗ? ಒಂದನೇದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಏನ್ರಿ ax plus by plus c equal to 0 and another one the slope of the line. Slope of the line, what is mean by slope of the line? If the line, any one line of the tangent angle made by, this is the one tangent angle made by the positive direction of x axis, that is called as the slope, and slope can be denoted as tan theta. Slope can be denoted by tan theta. So slope tan theta andre theta become acute, then the slope is positive. Theta become obtuse, then the slope is negative. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ತೀರಿ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಕು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದು ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಕತ್ತಾಲಿ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ area of triangle, find you using the vertices, then find the area of triangle. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಇದ್ದಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90 ಇದ್ದಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.